Salam əziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Umarım keyfiniz sazdır, yaxşısınız. Mən İnsaf Əli Hidayət. Bir neçə gündür bu dördüncü cələsi olur əslində. Bir proqram başlamışam, adını qoymuşuq Mühəndisliyə Cəhl. Qərardır ki, bu proqramda farsça danışaq və niyə farsça danışaq? Buna görə ki, eləyə bilək Kürdlər, ərəblər, farslar, bəluçlar və o adamlar ki, türkünü yaxşı baş tapırlar, onlarla da danışaq və onlara da deyək ki, nə keçir. Bu dördüncü cələsədir, bu mühəndislik cəhli danışıram, amma Instagram təəssüfanə silir. Yəni zahirən şikayət olub əleyhimə, görsətmir. O gedirəm Instagramda görürüm ki, nə yazır, aya təhdid vardı filan, heç də görsətmir düzün axtarsanız. Salamlar, aleyküm salam, əziz, hörmətli dostlar, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Amma gedirəm orada, baxıram ki, heç zət yazmayıb, amma proqramı icra edirəm, icradan sonra o yox olur. Bu dördüncü proqramdır ki, əslində yox olur. Onun üçün indi əsli canlı dostlar qoymuşam YouTube-a, bəlkə inşallah orada save olar qalar. Çünki bir konuda danışırıq ki, sənəd görsətməliyəm. O sənədi görsətmək üçün məcburam ki, monitorumu görsədəm. O monitorun üstündə tozih verəm nə olur, nə olmur. Mühəndislik cəhlidə gələcəm, buracın 3 cələsə danışmışıq, bu 4-cü cələsədir. Bilirsiniz, bu hamınız təqribən eşitmişsiniz ki, bir Təbai adında bir adam var idi, pan-İranistlərin son teorisyəni. Və o bir əcib sözdə dedi ki, əgər türk dili İranda rəsmi olsa, ya mədrəsə dili olsa, tamam türkün ədəbiyyatın bir termi də demək olar. Qutarar gedər. Bu böyük bir sözdür, iddiadır. Yəni diqqət buyurun. Bunu deyən bir profesordur. Ustadı danışqahdır. Amerikada yaşırdı, İranda ustadı danışqahlıq elirdi. Bu belə bir iddia ortaya qoyubsa, bu iddianı biz elə bu cür deyək ki, gətirək deyək, tamam, mən indi fikir edirəm ki, bu gərək görsənsin, YouTube-da olan dostlarımız fikir edirəm, bunu görəcəklər. Mən indi özüm görmürəm əlbəttə, kaş eləyə biləydim, məsələn, YouTube-dan bunu canlı görəydim ki, nə görsənir, nə görsənmir, amma nəzərimə belə gəlir ki, görsənəcəkdir. Yəni, bunu belə nəzərimə gəlir. Tamam. Dostlar, bizə deyiblər ki, fars dilində, mən indi, nə deyərəm, məcburam ki, dostlar, farsı danışam və umaram ki, bu video save olsun və o şey ki, istəyirəm görsənsin. İcazənizlə geçim farsıya. Salam دوستان عزیز، من انصاف علی هدایت هستم. این چهارمین برنامه هستش که میخوام در رابطه با مهندسی جهل صحبت بکنم. در ایران مهندسی جهل رو مهندسی کردن و ما رو بر اساس این جهل بار آوردن، هممون رو. ببینید، من از دوستانی که الان دارن زنده تماشا میکنن خواهش میکنم دوستان دیگرتون رو هم دعوت بکنید. در زیر سمت چپ در اینستاگرام که انگلیسی هست، در سمت چپ یه حالت سگوش مثل سر تیر یا یک اون هواپیمایی که با کاغذ درست میکردیم در بچگی، اینجوری پرتاب میکردیم، مثل اون هست. اون علامت رو اگه بزنید میتونید تعدادی از دوستان خودتون رو برای دیدن زنده برنامه این برنامه دعوت بکنید. برای اینکه این برنامه در اینستاگرام سیو نمیشه و از بین میره، در نتیجه نمیتونیم این رو بعداً نمیتونن دوستان دیگه ببینن. هر چقدر دوستان بتونن الان این رو ببینن به نظرم مفید خواهد بود، برای اینکه برای اولین بار شاید در تاریخ ایران داریم در رابطه با یک موضوعی صحبت میکنیم. موضوع مهندسی هست، مهندسی
جهله، یعنی ما رو در شرایط جهل نگه داشتن و ما جزو افرادی هستیم در دنیا، ایرانی ها، همه ایرانی ها، استثناء توش خیلی کمه، خیلی کم. یعنی ممکنه مثلا از 90 میلیون انسانی که در ایران زندگی میکنن شاید 1 میلیون هم از این جهل و این مهندسی جهل بیرون نیستن. یعنی همه ما کمتر از 1 میلیون نفر ممکنه که متوجه این جهل شده باشن و علیه این جهل عصیان و شورش کرده باشن و بخوان که به طور مستقل بیاندیشن و ببینن منابع مختلف رو. من الان 4 برنامه است که در رابطه با این مسئله دارم کار میکنم. متاسفانه هر 3 تای قبلی از بین رفتن. امیدوارم که بتونم از امروز این برنامه رو سیو بکنم، ذخیره بکنم، برای اینکه بشه در یوتیوب یا کانال های دیگه ازش استفاده کرد. تلاش خواهم کرد که برنامه کوچیک باشه، یعنی خیلی طولانی نباشه، بشه ازش استفاده کرد. الان ساعت 11:44 هست. فکر میکنم تا 12:30 تموم بکنم خیلی عالی خواهد بود. در ایران این طباطبایی نامی بود، اگر یادتون باشه، سید جواد طباطبایی اهل تبریز، پروفسور پانیرانیست و در رابطه با زوال اندیشه در ایران صحبت میکرد و پانیرانیسم رو زنده میکرد. واقعا از یک طرف من به ایشون حق میدم، برای اینکه زوال اندیشه در ایران مهندسی شده. یعنی تا الان ذهن ما رو و تمامی این بگیم 100 میلیون نفری یا 200 میلیون نفری که در 100 سال گذشته در این جغرافیا زندگی کردند و به دنیا اومدند و بزرگ شدند و زندگی کردند و مردند و الان هم 90 میلیونش داره زندگی میکنه، همه ما رو طوری مهندسی کرده اند که جاهل باشیم. حالا یکی از اینها ادعای همین جناب طباطبایی، سید جواد طباطبایی، این بود که زبان ترکی چیزی برای ارائه به بشریت و به 90 میلیون در ایران نداره. چرا که اگر بخوایم مجموع ادبیات ترکی رو در ایران آموزش بدیم، در 1 نیم ترم تا 1 ترم میتونیم انجام بدیم و دیگه چیزی برای گفتن نداره. اما زبان فارسی رو در برعکس میگه که زبان فارسی زبان بسیار بزرگ تاریخی منطقه است، آثار بسیار زیادی داره فلان. حالا میدونید که زبان فارسی وقتی میگن از فردوسی صحبت میکنن. حالا من کاری ندارم که فردوسی جدیده، من معتقدم فردوسی یک نوشته جدیده، برای اینکه زبان استاندارد فارسی زبان امروزی است که در مدارس دارن، در دانشگاه ها آموزش میدن، در کوچه و بازار، در رادیو تلویزیون رسمیت داره. به این میگن زبان رسمی استاندارد. کوچه و بازار رو ولش بکنید، ولی کتاب ها حتی به قدری این کار رو انجام دادن که اگر یک عربی بخواد در الاهواز کتابی بنویسه، یک بلوچی بخواد در بلوچستان یک کتابی بنویسه، یک ترکی در ترکمن صحرا، یک ترکی در قشقایستان، یک ترکی در خراسان، یک ترکی در آذربایجان تاریخی، یک ترکی در تهران بخواد یک کتاب بنویسه، مجبوره که این به شکلی که فارس ها میخوان بنویسه و بر اساس قواعد و اصولی که اونها دارن، در این حالی که قواعد و دستور زبان فارسی هنوز تکمیل نشده، با آنکه 100 سال میلیاردها دلار، تریلیون ها دلار برای این زبان مصرف کردن که تحمیل بکنن این به این 90 میلیون نفر در ایران و این به صدها میلیون نفری که در 100 سال گذشته به دنیا اومده اند و مرده اند این زبان رو تحمیل بکنن، ولی این زبان هنوز ناقصه، هنوز به یک املای شیوه املایی مستقیم نرسیدن، هنوز این زبان الفبای خودشو نداره، هنوز از الفبای عربی و ترکی استفاده میکنه که حداقل 8-9 حرفش رو نمیتونه استفاده بکنه، ولی در نوشتن از استفاده میکنه، ولی در املا نمیدونن که با کدوم س یا ت یا ز بنویسن.
متوجه هستید؟ یعنی صدا یکیه، ز، ت، س، ه، اما صدای همه اینها در زبان فارسی یکیه، اما نمیتونن بنویسن که چی هست. در نتیجه غلط املایی بی نهایت زیاده، قواعد دستور زبانش هنوز تکمیل نیست، هنوز نمیدونن که یه رو چه شکلی باید بنویسن و اینا رو بذاریم. و اینکه زبان استاندارد، زبان هر جامعه‌ای در طول تاریخ تغییر میکنه دوستان. زبان تمامی جوامع بشری در طول روند تاریخ با توجه به مقتضیات زمانی و با توجه به رشد تکنولوژی، تغییر سیستم های زندگی در اجتماع تغییر میکنه، حقوق تغییر میکنه، زبان تغییر میکنه، روانشناسی میاد به وجود میاد، زبان تغییر میکنه، ریاضیات رشد میکنه، زبان تغییر میکنه، فلسفه تغییر میکنه، زبان تغییر میکنه، تکنولوژی های جدید میاد، زبان تغییر میکنه. اما زبان فارسی رو نگاه میکنیم که از زبان فردوسی تا الان زبان فارسی هیچ تغییری نکرده. استاندارد، مثلا استاندارد هم تعریفش اینه از نظر من، استاندارد زبان عبارت است از اینکه رادیو تلویزیون رسمی، کتاب‌های رسمی، مدارس ابتدایی و دبیرستان و راهنمایی و هر چی که هست و دانشگاه‌ها به اون زبان درس میدن و امتحان میگیرن و شما اگر به شکل شفاهی بنویسید غلط حساب میشه. این میشه استاندارد. حالا ادعا میکنن که زبان ترکی این رو نداشته ولی زبان فارسی داشته، فردوسی داشته، حافظ داشته و فلان. گفتیم که در برنامه قبلی فردوسی اگر در 1000 سال قبل، 1050 سال قبل میزیسته، فرزند زمانه خود و مکان خود و منطقه خود بوده. یعنی اون فارسی رو که باید صحبت میکرد فارسی اون منطقه بود. اگر اونجا فارسی زبان بوده باید اون زبان رو صحبت میکرد. ولی اگر اومده زبان تهرانی یا زبان 900 سال بعد، 950 سال بعد رو نوشته، یعنی این آثار جدیده. حالا بگیم که قدیمی هست، یعنی به نظر من که جدید نیست، قدیمیه، اما بگیریم که فرض بر این بذاریم که قدیمیه. حالا زبان فارسی به غیر از شعر و بعضی کتاب‌های احتمالاً عرفانی، احتمالاً در چه زمینه دیگری آثاری ارائه داده؟ آیا در ریاضیات، هندسه، نجوم، فیزیک، شیمی، ارزم به حضور ستاره شناسی یا کهکشان شناسی، در زمینه جغرافیا، آب و دریا و گل و گیاه و موسیقی و طب و چشم پزشکی و نمیدونم انواع دیگر بیماری ها، دارو و درمان و تکنولوژی و صنعت و هنر و معماری و شهرسازی، اینها هم اثری در زبان فارسی به زبان فارسی هست؟ به نظر من نیست و یا اگر باشه بسیار بسیار محدوده، شاید به 10 اثر نرسه. کل کتاب های فارسی غیر شعری شاید به 10 تا نرسه. که مثلا یکی از اونها یک کتابی هست به مرحوم ابن سینا نسبت دادن که تقریبا اکثر نویسندگان و فیلسوفان خود همین 100 سال اخیر معتقدن که این رو ابن سینا ننوشته و بعداً به اسمش نوشتن. متوجه هستی چه عرض میکنم؟ برای اینکه برای زبان فارسی یک زمینه دیگری پیدا بکنن اخیراً نوشتن. حالا از اینها اما زبان ترکی رو میگین که آقا زبان ترکی زبان شعر نبوده، ادبیات نداشته و فلان. حالا در این برنامه، در این سری از برنامه‌هایی که در رابطه با مهندسی جهل صحبت خواهیم کرد، به شما ثابت خواهیم کرد که زبان ترکی در زبان ترکی، زبان عربی که خیلی غنی‌تره، خیلی غنی‌تره، اما در زبان ترکی در زمینه‌های مختلف فلسفه، منطق، پزشکی، داروسازی، شیمی، کیمیا، ستاره شناسی، فقه، ترجمه قرآن، نهج البلاغه و در همه زمینه‌هایی که در اون مقطع علم، فقه،
فلسفه فلان چیز میشد گفته میشد در همه اونها نوشته داره به زبان ترکی. یکی از دوستان ما، اجازه بدید این رو هم، حالا دوستانی که از طریق یوتیوب دارن پیگیری میکنن این رو خواهند دید. اجازه بدید که من در اینجا برم و تلگرام رو پیدا بکنم و در اونجا نشون بدم که چه اتفاقی افتاده. در اونجا اگر شما برید یک صفحه‌ای هست به نام الیازمالاره، اینهاش الیازمالاره. این صفحه رو اگر دوستان که در یوتیوب به طور زنده دارن میبینن، در اینجا سمت راست بالا با حروف قدیمی ترکی که اخیراً رو تخم مرغا هم نوشته شده بود و ایرانی ها رو خیلی چیز کرد، انگولک کرد و احساسات اونها خیلی جریحه دار شد که شب ترک ها دارن در مورد تاریخ الفباشون صحبت میکنن یا آثار هنری میآفرینن. اینجا با همونجا نوشته شده ترک، بعد با حروف عربی نوشته الیازمالار، بعد به انگلیسی نوشته مانیوسکریپت یعنی دست نوشته یا خطی، کتاب خطی. بعد به فارسی مثلا نوشته، البته فارسی نیست، چیز عربی هست ولی در زبان فارسی اینجوری نوشته میشه نسخ خطی ترکی. این نسخ عربی خطی عربی ترکی هم به شیوه عربی نوشته شده. بعد آذرباش کتابخاناسی، کتابخانه آذرباش، اسم خودشو این آدمی که این کار بزرگ رو انجام داده و این کتاب‌های خطی در زمینه‌های و رشته‌های مختلف که در گذشته علم نامیده میشد اینها رو جمع کرده، اسم خودش رو آذرباش معرفی کرده و کتابخانه رو هم کتابخانه آذرباش گفته. بعد این رو به عربی هم گفته. یعنی چی؟ مخطوطات ترکی، یعنی کتاب هایی که به خط ترکی نوشته شده یا به زبان ترکی نوشته شده، دست نوشته هستند. و بعد الیازمالار با حروف انگلیسی لاتین در است، بگیم با حروف لاتین نوشته شده برای اینکه بدونن. حالا در اینجا هزاران جلد کتاب در زمینه‌های مختلف رو اومده و معرفی کرده. من در 3 جلسه قبلی 5 کتاب رو معرفی کرده بودم، منتها چون از بین رفتن حالا تلاش میکنم اونها رو، چون من دانلود کرده بودم، امروز هر کدوم رو یه 10 دقیقه حدوداً معرفی میکنم. اولین کتابی که میخوام براتون معرفی بکنم، چون قبلا هم از اونجا شروع کردیم، علم موسیقی افلاک و مقدرات بود. این کتاب رو الان دوستان میبینید. من این رو اجازه بدید یه مقدار چیز بکنم که صفحه کامل دیده بشه. این کتاب دو جلد کتاب ظاهرا گذاشته شده، عکس ازش گرفته شده. این صفحه‌ای که ما ازش میبینیم این کتاب عکس کتاب هست، دست تایپ شده نیست. ما عکس کتاب رو، صفحات کتاب رو یکی یکی داریم میبینیم. مثلا جلد کتاب چرمی بوده، مقوای چرمی بوده، بعد اون پشت کتاب که صفحاتش میچسبه، صفحه های کتاب رو با چسب به هم نچسبوندن. در قدیم کتاب ها رو با سوزن و نخ میدوختن به هم، یک کاری بود. و پشتش هم یه پارچه‌ای می اومد برای اینکه این ورق ها رو نگه داره، یه پارچه‌ای می اومد که ظاهرا این کتاب خیلی کهنه شده، ظاهرا از بین داشته میرفته، اومدن با پارچه گونی این رو، اون شیرازش رو چیز کردن و بعد خود کتاب هم که درب و داغونه، یعنی خیلی کهنه است. جلد داخل صفحه یا صفحه اولش عکس گل هستش و از این حرفا و اونجا هم نوشته هایی داره. حالا من در صفحه سری قبل تلاش کردم ازش یه مقدار بخونم. خطش دستی هست، با دستی نوشته شده و شما اونجا میتونید این رو ببینید.
اجازه میخوام که یه چند صفحه برم پایینتر و یک بخشی رو براتون بخونم. این کتاب گفتیم در مورد چی هست؟ در مورد موسیقی هست، علم موسیقی، علم افلاک یعنی آسمان ها، مقدرات، احتمالا مطمئن نیستم، احتمالا در مورد جادو و جنبل و یا دعا و اینها باشه. من از همین الان بگم که در مورد خط خیلی اطلاع ندارم. سواد من برای خوندن ترکی خیلی ضعیفه یا تقریبا صفر هست. با تغییر زبان ترکی در طول تاریخ آشنا نیستم. به زبان ترکی تحصیل نکردم. با دست نوشته ها یا خوشنویسی ها اصلا میانم خوب نیست و خوندن متنهایی که خوشنویسی شده باشه یا دست نوشته باشه مشکل دارم. در نتیجه اگر این رو من غلط میخونم، سخت میخونم یا نمیتونم بخونم یا اینها رو باید ببخشید. هدف من در اینجا کتاب خواندن نیست. هدف من اینه که بگم در زبان ترکی هزاران کتاب هست، نمونه ها رو معرفی بکنم و بگم که زبان فارسی در مقایسه با زبان ترکی خیلی فقیره. وقتی زبان فارسی نمیتونه یک کتاب بذاره رو میز که در منطق باشه، فلسفه باشه، فقه باشه، اصول باشه، نمیدونم عرفان باشه، الهیات باشه، کهکشان ها باشه، پزشکی و داروسازی و شیمیایی و از این حرفا باشه، زبان ترکی اینها رو داره. حالا این کتاب کامپیوتر به من اجازه میده که این رو بزرگش بکنم، کوچکش بکنم. اینا به من امکان میده که یه چیزایی رو بخونم. کتاب از اصل چیز هست، از اول همون با ترکی شروع میشه. گفتم ترکی در تمامی زبان ها شما نمیتونید مثلا در انگلیسی کتاب هایی که 500 سال پیش 700 سال پیش نوشته شده رو الان بخونید. یه ادبیات دیگه‌ای میخواد، یه تخصص دیگه‌ای میخواد. زبان ترکی هم همینطوری در طول تاریخ تغییر کرده. با تغییر زمان و مکان و شرایط و تکنولوژی و امکانات زبان هم تغییر کرده و با همنشینی با زبان‌های دیگر، هم مرز بودن با زبان‌های دیگر، زبان ترکی هم تغییر کرده. یه مقدار لغت و چیزهایی رو از زبان‌های دیگه گرفته یا به زبان‌های دیگه داده، در نتیجه تغییر کرده. برای اینکه زبان به نوعی یک وجود زنده است، تغییر میکنه، زاده میشه، رشد میکنه، جوون میشه و پیر میشه. بعضی از زبان‌ها اونقدر پیر میشن که میمیرن و ما الان خیلی از زبان‌ها رو داریم که از بین رفتن. حالا این کتابی که در رابطه با موسیقی، علم موسیقی و افلاک و مقدرات هست، این کتاب ببینیم که چند صفحه است. 334 صفحه است. حالا این کتاب اگر اشتباه نکنم حدود من سری قبل که اینو داشتم میگفتم قبلا عرض کردم، الان یادم نیست که چه سالی نوشته شده. تلاش میکنم برم آخر کتاب رو ببینم، همین الان ببینم که آیا در آخر کتاب چیزی در این زمینه میشه پیدا کرد یا نه. این کتاب گفتیم 334 صفحه است و باید این رو خوند. این با یک دستخط خیلی جالب نوشته شده، نگهداریش خیلی بد بوده، آب ریخته شده رو کتاب که گفتم که کتاب خیلی کهنه است، آب ریخته شده، نم کشیده و عکسش هم اینجا هست. حالا هر کسی تونسته این رو نگه داره خیلی خیلی باید ازش متشکر بشیم. من ببینم یک صفحه رو انتخاب بکنم. اجازه بدید که از این 334 صفحه برم یه صفحه‌ای رو دستچین بکنم که ببینم اگه میتونم راحت اینو بخونم. دقت بکنید کل کتاب، اونایی که دارن تصویر کتاب رو میبینن، من حالا اینو بزرگم بکنم که دوستان بهتر بتونن متوجه بشن و
بخونن اگه بشه. اینو یه صفحه که من سوادم برسه بخونم. اگه بریم تقریبا صفحات اول، این جلد صفحه بود، این صفحه اول یا پشت چیز بود. dedi ای هاشمی. من اینجاش دیگه آب ریخته و اینا خیلی نمیتونم بخونم، ببخشید. همون از اونجا شروع میکنه dedi ال üzme öz Türkçene. حالا این شعر حالت شعر داشته و اینا احتمالاً. بعد اولش یه در این کتاب یه ذره اینو کوچیک بکنم اگه بشه، یا بیارم این طرف یه صفحه کامل دیده بشه. اوکی. حالا مثل حالت شعری نوشته شده. کتاب از 2 قسمت تشکیل شده دوستان. یه قسمت متن خود نویسنده هست، یه قسمت هم حاشیه است. یعنی کسانی که این کتاب رو خریدن و خوندن و اینا، هر چیزی که به ذهنشون میومده، موافق مخالف، اینو در این اطراف کتاب که سفیدی کتاب بوده اونجا می نوشتن. حالا من بذارید ببینم که میتونم. امام گل ölde Gon ölde o 30'i o bünüp galmese cemaat galmagasa بعده. اما حالا من نمیدونم این اصلا چی در مورد چی امام ده otursa امامن و جماعتین. حالا در زبان ترکی قدیم، الان در ترکمن صحرا و در قشقایستان و خراسان هم کی غنه رو، ببخشید نون غنه رو که در دماغ گفته میشه به صدا در میاد، نون غنه، این رو با که می نویسن در زبان ترکی قدیم. الان دیگه یا نمی نویسن یا با نون می نویسن. اینجا امامک نوشته شده اما امامن خونده میشه و جماعتن گفته میشه. Adilleri gayet olur. İmamın ve namazı fasit olduğu kıyamiden döndüğü için duraklarda oli vacib ve kıyam فرضی. در مورد نماز احتمالاً داره صحبت میکنه، نمیدونم موضوعش چی هست. فرض دی اما گون اخیر oturmayıp kalksa. گفتم که ادبیات هم تخصصی هست، در مورد یه موضوع تخصصی داره صحبت میکنه، احتمالاً در مورد فقه داره صحبت میکنه الان، چرا که در مورد نماز الان داره صحبت میکنه که باید چجوری نشست و برخاست و اینا. داره امامın نماز جماعت داره صحبت میکنه. در حد قالسا oturup kalksa یعنی امام داره تو نماز به هر حال حرکتایی رو انجام میده. اینو داره میگه که otura یا qalxa یعنی بشینه و بلند شه. Secdeye giderse ve beləsi. یعنی çok bu cürsü bir kitapta کتاب جالبی هست در رابطه با این دستخط. احتمالاً آدم هایی که میتونن این دستخط رو بخونن، یا خود من هم اگه بشینم این کارم باشه، بشینم اینو مثلا یه 10 صفحه ازش بخونم، این خط رو چشم عادت میکنه، با لغتاش آشنا میشم، با نوع املاش آشنا میشم، با تاریخش آشنا میشم، با فکرش آشنا میشم و احتمالاً میتونم نزدیک به اون چیزی که نویسنده فکر میکرده بتونم به اونجا برسم و با نویسنده کتاب ارتباط برقرار بکنم. جالبی این کتاب اینه که در هر مسئله، در هر جایی که مثلا اینجا داره مسئله میگه، در مورد یه مسئله‌ای میخواد صحبت بکنه، مینویسه مسئله با مداد رنگی، برای اینکه اون پاراگراف رو چیز بکنه. در گذشته کاغذ گرون بود و برای اینکه بتونن این رو چیز بکنن، اولا خیلی ریز می نوشتن، ثانیاً تو دل هم می نوشتن. خود منم وقتی در زندان بودم، وقتی میخواستم بنویسم، هم خیلی ریز می نوشتم که اگر یکی اینو گرفت حال و حوصله خوندنشو نداشته باشه، خیلی ریزه. دوم اینکه
تو دل هم می نوشتم، یعنی خطا بین خطوط سطرها فاصله اونقدر کمه که شما نمیتونید، خسته میشید، اون نوشتار شما رو خسته میکنه. الان خود این کتاب رو هم که الان من دارم میبینم، شاید اگه بشه اینجوری هم بهتون نشون بدم، واقعا خسته کننده است. یعنی کلمات جوری در هم رفته و تنیده شده که خسته کننده دیده میشه. ولی خب با مداد قرمز اومده این پاراگراف ها رو مشخص کرده، با یک یا زیر بعضی از چیزها خط کشیده و اینها. این کتاب همونطور که عرض کردم حدود 500 سال قبل نوشته شده و در مورد 3 مسئله است، شاید هم 4 مسئله، نمیدونم. خود علم ممکنه یک بحثی بوده اینجا انجام داده، بعد موسیقی، بعد افلاک یعنی آسمان ها و کهکشان ها و اینها و مقدرات. حالا اجازه بدید که از این کتاب خارج بشیم. کتاب بعدی که جلسات قبلی در موردش صحبت کردیم، حساب فلسفه‌ای علوم ریاضی. ببینید در زبان فارسی شما نمیتونید یک کتاب معرفی بکنید که در رابطه با ریاضیات و فلسفه حساب و هندسه و اینا صحبت کرده باشه. ولی در زبان ترکی شما میتونید این کتاب رو ببینید. این کتاب اسمش چی هست؟ بذارید ببینم. اسم نداره ظاهرا، من جلدشو دارم میبینم الان اینجا. دوستانی که میتونن از یوتیوب ببینن، در جلد کتاب و در صفحه آخر، صفحه دوم کتاب، چیزی در رابطه با اسم کتاب دیده نمیشه. احتمالاً هم این جلد نیست، این جلد داخل جلد و عکس گرفتن، یعنی جلد که اینجاست. من اگر یک کتاب اینجا دسترسم باشه به شما نشون بدم. جلد کتاب رو داریم بیرونه و یه داخل جلد هست و صفحه اول اینجا رو عکس گرفتن. این کتاب هم قدیمی ولی جالبه، اینو من میتونم بخونم، برای اینکه این تقریبا نوعی دست نوشته هستش که به حروفی که امروز ما می نویسیم نزدیکه. متاسفانه این رو وقتی که دانلود کردم من تاریخش رو ننوشتم. اون سایتی که نشونتون دادم در اونجا این رو نشون میده که این چه تاریخی نوشته شده. کتاب بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، یعنی مسلمان هست طرف. حمد و سپاس و شکر بیگاس و بی پایان اول خالق کون و مکان و صاحب جود و احسان حضرت لرینه. فارسی عربی همه اینها رو قاطی کرده. جمله آخرش میشه حضرت لرینه سزا درچی لطف عنایتی اعراضی له تعطیل اتمیوب اعراضی له تعطیل اتمیوب عکسی محض افضل وجودی ایله معامله بوررک اربعه متابعسنه اناس اربعه مطبع اربعه مطبع سبعه عناصر انسانیه بی جوهر عقل دانش ایله مزین و محلی و تحمیل با امانت کبرا جمله مخلوقات üzerine. دیدیم اینو گفتم که دوستان قصدم این نیستش که کتاب رو بخونم. شما برای من غلط این که نمیتونی بی سوادی اینا رو بگیرید هم حق دارید، ولی ندارم. حالا یه مقدار من از این کتاب یه چند صفحه برم جلوتر که یه صفحه دیگه پیدا بکنم که از این قسمت حمد و شکر و سپاس و خدا بیاد بیرون و ببینیم چی میگه. در صفحه بعدی که این کتاب اصلا خوب هم نگه داشته شده، این هم باز اینجا اگه دوستان ببینن دارم من نشون میدم، با فصلها رو یا مطالب رو یا پاراگراف رو با مداد قرمز مشخص کرده، یعنی یک کلمه رو با مداد قرمز نوشته و مشخص کرده. حالا اینجا در صفحه‌ای که من الان هستم، بذارید ببینم مثلا صفحه چند میشه، 1 2 3 صفحه سوم نوشته مقدمه با مداد قرمز. دارم میخونم. علوم ریاضیeden bir cüz'i olan şubu risale. قبلا گفتم که
در ترکیه به این کلمه این که اشاره به نزدیک است شو میگن و ما فکر میکردیم که فقط لهجه استانبولی اینو داره، در لهجه های ما نیست، در لهجه های ترکی دیگه نیست، ولی اینجا میبینیم که حتی غلیظتر شو همین این خود همین یعنی شو یعنی خود همین رساله به معنی کتاب هست. bir mukaddeme ve 12 babı her biri neçə məbahise şamil ve mukaddeme dahi ilmi riyaziyi tarifi mu'rezinden 11 بحثی مشتملdir. دقت میکنید که الان کتاب رو دارم وارد بحث شد، دارم میخونم، میگه علم ریاضی یعنی از علم ریاضی یه جزئی که این رساله هست رو میخوام به شما بشناسونم که شامل یک مقدمه و 12 باب یا فصله. هر بiri یعنی هر کدوم این باب ها و فصل ها و مقدمه bir neçə مباحث شامل چند تا مبحثه. هر کدوم اینها مقدمه داخل خود مقدمه هم در رابطه با چی صحبت میکنه؟ علم ریاضی تعریف، خود علم ریاضی رو تعریف میکنه معرضیندن و اون bir بحث مشتملdir و خود مقدمه شامل 11 بحثه. حالا صفحه 4 رو اگه بریم اینجا مبحث اول گفتش که مقدمه دارای چند مبحثه، 11 مبحثه. حالا اینجا داره یکی مبحث اول علم ریاضینین. گفتم که در معرفی کتاب قبلی که مربوط به موسیقی و اینجور چیزا بود، این هم مربوط به ریاضیاته. میگه که گفتم که حرف نونی که در دماغ گفته میشه این رو در زبان ترکی با حرف کاف می نوشتن در گذشته تا فرقش رو بین نون معمولی که مثلا تو نان هست مشخص بکنن. حالا ریاضینین میبینید اینجا یعنی اون چیزی که علم ریاضینین موضوعی مطلقا مقدارن مساحسیدر. تعریف داره میکنه. اول میگه که بحث اولش چیه؟ تعریف علم ریاضی چی هست؟ میگه موضوع علم ریاضی مطلقاً 100% مساحتین مقدار ده اندازه مساحت هستش، اندازه گیری مساحته. مثلا ثانی باز با مداد قرمز نوشته اعداد خطوط و سطوح و عرضه و اسقاله و sürətlər müsəllu təzayüd misalı olacaqdır. Misalı təzayüd və tənaqüs qabiliyyəti olan məkunanın cümləsinə miqdar yaxud kəmiyyət itlaq olunub, hər bir növ miqdar ki daxi vəhdət məxsusəsi vardır ki ona ittifaqən ixtiyar yaxud tədavül istimal həsəbilə təyin olunur. Məsələn, Cefr فیا مساحسنده، چون اینا رو دیگه رفت تو باب اون اسامی که من بی سواد اینا نمیدونم، ولی داره میگه که تعریف میکنه ریاضی رو. اینها رو کسایی که ترکی بودن بلد هستن. حالا اعداد 1 2 3 می نویسیم 1 2 3 4. این خطوط نوشتن در این کتاب 1 2 3 نوشتن رو به شما یاد میدم و سطوح سطح چیه؟ سطوح سطح یک میز، سطح یک کامپیوتر، سطح بدن انسان، سطح یک ساختمون، اینها رو و عرازه و عرض اونها، عرض و طول اونها رو، اسقال سنگینی اونها رو و
سرعت یک چیزی رو، ببین ریاضیات اینو رو مثال چی هست؟ مثال اون تزاید، سخالماخ، زیاد شدن، بالا رفتن، تناقص، کاستی و کمی، قابلیت اولان. میگه قابلیت اینا رو داشته باشه که بیشتر بشه و کمتر بشه، اینها رو داشته باشه، یه ظرفیتش رو داشته باشه. قابل اولان مکنونانن، مکنون کون وجود، مکنونان یعنی تمامی وجود، هر چیزی که وجود داره، جملسی نه برای همه اونها، مقدار یعنی تعداد، یا خود کمیت حالا این کتاب در رابطه با ریاضیات هستش دوستان، اون هم حساب، فلسفه‌سی علوم ریاضی. ببینید در رابطه با فلسفه حساب داره صحبت میکنه و علوم ریاضی. کتاب به زبان ترکی هست. حالا من مثلا صفحه 3 و 4 رو یه مقدار براتون خوندم از هر کدوم اونها. حالا صفحه اومدن، صفحه اجازه بدید، صفحه حالا یک صفحه هست فکر میکنم 10 و اینها باشه. اینجا اومده اعداد رو به شما یاد میده که ما که در زبان ترکی میگیم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 تا نچه میلیارد داریم صحبت میکنیم، میشماریم. میگه که این رو با چجوری مینویسید؟ این بیر که در زبان فارسی میگید مثلا بیر تلفن، این بیر رو چجوری مینویسید که استاندارد باشه، همه بفهمن این بیره؟ میگه که همون یکی که الان ما در ایران مینویسند، همون یک رو مینویسه زیرش میگه بیر، یعنی حالا بیر زیرش یک عدد گذاشته، همون علامت یک. ایکی علامت 2 رو نوشته، 3 رو نوشته، 4 4 رو نوشته، 5 رو نوشته، 6 رو نوشته، 7 رو نوشته، 8. ببینید ما الان در زبان ترکی تبریز کوچه بازاری نه ادبی ما میگیم 7. د دارای تشدید هست، حرف د دارای تشدید هست. 8 اون گ وسط دارای تشدیده، 2 بار در حقیقت گفته یا نوشته میشه. و 9 هم دال داره، هم 9 گاف تشدید داره. حالا اینجا چیکار کرده؟ در ترکی قدیمی ظاهراً و یا نمیدونم شاید داشته این تشدید رو، شاید نداشته، نمیدونم، ولی اینجا نذاشته تشدید رو. 7 شده 7. الان در ترکی استانبولی هم 7 میگن، 7 نمیگن، 8 نمیگن، 8 میگن، 9 نمیگن، 9 میگن. اما در اینجا این کتاب، بر اساس این کتاب که باید به نظر من چون قدیمی هست این رو اصل بگیریم، 6 7 8 9 رو نوشته توکوز با ت دسته دار، توتی با تی که توتی رو می نویسن با اون نوشته توکوز، توگوز. و اینجا اینا رو آموزش میداده. حالا رسیده به 10 و 10 رو هم نوشته با مداد قرمز. اینو بگم که این عددها رو 1 2 3 4 5 به ریاضی رو با مداد قرمز نوشته شده که مشخص بکنه. حالا در زیر یک جدول کشیده از 10 به بالا رو و ظاهرا جلوی هر کدوم این جدول باید با مداد می نوشته. مثلا 10 رو چجوری می نویسن، 11 رو چجوری می نویسن. خب 10 1 0. این یا در طول زمان از بین رفته، رنگشون دیده نمیشه، یا نوشته نشده، ولی اومده 11 10 11 همینجوری تا فکر میکنم که حالا من بخونم ببینم 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. حالا اینجا بازم که می نویسه، گ نمی نویسه. گ میدونید که یک که هست روش هم یک کشیده هست میشه گ، ولی در اینجا اینو ننوشته.
20, 21, 22, 23, 24, 24 4 üstم. اینجا در این جدول د و ت 4 ببخشید د ر ت 4 اینجا او نداره 4 ده او نداره 25. حالا بعدا در یه جای دیگه ای که قبلا براتون نوشتم حالا به هر حال اونجا بعدن که در صفحات بعدی این دورت را دورت می نویسه، یعنی دی د و ر ت 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 همینجا دوباره 34 رو د و ر ت نوشته 35 36 37 38 39 40 40 رو با که ننوشته، با قاف نوشته گرگ. الان ما نمیدونم چرا ما الان با همونجور که فارسا مثلا بخوان بنویسن با که می نویسیم، در حالی که اینجا با گرگ نوشته گرگ بش. یعنی حالا دیگه از اینجا به بعد عددها تو روال افتاد دیگه، از اینجا به بعد وای میسته و در با مداد قرمز نشون میده که 11 چجوری می نویسن، بعد میره تا 100 200 300 201 202 یا 101 102 111 113 121 همینجوری داره اینها رو با مداد قرمز به شکل ریاضی عدد می نویسه و توضیح میده، داره آموزش میده. یعنی و دوباره در یکی از صفحاتی که من همین الان دارم میبینم از 5 6 3 4 5 6 4 8 9 6 7 4 7 8 9 نمیدونم این چی هست، احتمالا اینو من یه چند سطر بالاتر برم ببینم که این در مورد چی صحبت میکنه. این یک رمز، یک دعا هست، یک چیزیه، ببینم این چی هست. یه حسابه عشرات رو داره توضیح میده که چه شکلی میشه. همینجوری نگاه کردم یادم افتاد که سری قبل اینو خوندم. حالا برای اینکه خیلی دیر نشه دارم در 25 دقیقه است که الان دارم در مورد این کتاب صحبت می‌کنم. حالا بریم یه کتاب دیگه در مورد لغتنامه صحبت بکنیم. یه کتابی هست که این هم باز دوباره ترک سözlük هستش. اول کتاب در رابطه با بذارید من برم اول کتاب ببینیم، اینو کوچیکم بکنیم که دیده بشه. اول کتاب این کتاب در مجلس کتابخانه مجلس شورای اسلامی نگهداری میشه. شماره کتاب هستش 408 408 و در صفحه دوم، یعنی داخل جلد یه صفحه هست، اونجا 7 کتاب در لیست است یا در این است، در لیست است تا صفحه 31 تا 31 تا 71 71 تا 97 79 79 تا 123 123 تا 141. هر کدوم اینها میگه که این کتاب که الان باز کردیم شامل خودش شامل 7 کتابه و گفته که از کجا تا کجا کتاب هست. اینو در صفحه اول مجلس نوشته، اون کسی که این کتاب رو میخواسته تو لیست مجلس قرار بده اون نوشته. حالا مجموع فارسی لغات bu cildidedir. مجموع فارسی لغاتی bu cildidedir. میگه زبان ترکی معادل فارسیش در این جلده. حالا کتابخانه خودش هم اینو زده که فرهنگ فارسی ترکی، خود اینها نوشتن فارسی ترکی، مؤلفش معلوم نیست. موضوع اختصاصی، شماره اختصاصی 408 از کتب اهدایی کریمزاده نامی این کتاب رو برده به مجلس هدیه کرده. حالا این کتاب صفحه دومش دوباره شماره های اومده، یه نوشته های مهر هست، چند تا مهر زده خورده این کتاب، 3 تا مهر من دارم میبینم این کتاب خورده و
دوباره در صفحه بعد همونها تکرار شده یا عکس رو تکرار کردن. فکر میکنم که عکس رو تکرار کردن. بله عکس رو فکر میکنم تکرار کردن. اندازه کتاب رو نوشته. اینجا طول کتاب رو نشون میده. در بالا عرض کتاب رو نشون میداد. حالا بذار ببینم اگه اینجا نه. الان اینجا طول کتاب رو نشون میده که از بالای صفحه تا پایین صفحه چند سانتی متره؟ 22 سانتی متره. و بعد عرض کتاب رو، دو صفحه کتاب رو نشون میده که 29 سانته. یعنی کتاب اگه باز بکنید 29 طول دو صفحه که کنار هم قرار میگیره 29 سانته و بلندیش هم گفتم که 22 سانتی متر. کتاب تقریبا یه مقدار قطع جیبی باید باشه، یه چیزی در همون حد. بعد کتاب در شروع میشه با بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین شروع میشه. دوباره با دو قلم نوشته شده، با دو رنج سیاه و قرمز نوشته شده. و اجازه بدید حالا من برای دوستانی که اینو میتونن ببینن تلاش بکنم اینو یه مقدار بزرگش بکنم. اول مثلا اینجا نام با حرف آ شروع کرده. زبان ترکی اولین حرف آ هست، در زبان عربی هم همینطور، در زبان فارسی هم همینطور. چون اصل زبان ترکی بوده، برعکس اون چیزی که مجلس نوشته که فارسی ترکی، اگر فارسی ترکی بود باید میگفت مثلا آب، با آب شروع میکرد، چون که حرف اول آ هست و بعد ب هست. این از نظر ترتیب عدد خیلی خوبه که اینجوری پیش بیاد. ولی میبینیم که با آد شروع کرده که در زبان ترکی به نام نام هست و این رو بالاش فارسی نوشته نام، اینجا آد و این بالا نام. حالا نام ها جمعه، آدلر شمله. حالا اومده خدا رو اینجا سومین کلمه قرار داده و اینجا شکری یا تنکری، خدا عذر میخوام، تنکری در زبان ترکی تنکری یعنی خدا. ببینید اومده یه کاری کرده، این آدم مسلمانه، به قرآن وارده. من از اینجا میتونم بگم اومده گفته که در قرآن آیه هست علمه، خدا انسان رو خلق کرد و به او نامها رو یاد داد. من به جناب اوغوز ترک در رابطه با این صحبت کردیم که اسمها خیلی مهمن. شما اول روی طبیعت اسم میذارید و بعد میتونید در مورد اون اسمهایی که ما روی طبیعت هر چیزی گذاشتیم، هر وسیله، هر امکانی، هر چیزی که در جهان وجود داره و ما میبینیم، براش یه اسم انتخاب میکنیم. اسم رو ما انتخاب میکنیم، نه اینکه اون اسم چیزی که هستش که بوده. نه، ما انتخاب میکنیم براش. برای یه چیزی یکی میگه کامپیوتر، ما میگیم مثلا بیلگیسایر مثلا. حالا نمیدونم فارسا اخیراً یه چیزی برای کامپیوتر گذاشتن. حالا خدا، حالا کی خلق کرده انسان رو در دیدگاه یک مسلمان؟ خدا، الله خلق کرده. در فارسی به الله میگن خدا، در ترکی به الله میگن تنکری. احتمالاً از مغولی اومده باشه، نمیدونم، احتمالاً مغولی این کلمه از اون جمله بیزده تانرو. اما در این چیزی که الان این نویسنده نوشته، آد میشه فارسی، در زبان فارسی ترکی آدلر میشه جمع آدلار. الان ما آدلار میگیم، احتمالا اینجا هم صدا رو بتونیم آدلار بگیم یا آدلر یا زبده. آدلر نوشته نام ها. بعد خدا رو آورده اول نام، برای اینکه خدا هم که ما نمیبینیم، ما یه اسمیه گذاشتیم برای یه چیزی که ذهنی هستش. اسمش چیه؟ برای همین بعد از اول باید اسم داشته باشه و بعد باید ما بتونیم در موردش صحبت. حالا ما برای یه چیزی که میگیم خدا، فارسا میگن خدا، ما بهش میگیم چی؟ تنکری. اینو آورده و بعد ایزد و خدیو و اینها رو آورده و گفته میم، یعنی اینها در حرف میمی که در ترکی رو توضیح خواهد داد اونجا خواهد آورد. اینجا بسیار این کار رو تکرار کرده. حالا این لغت مثلا باد در صفحه سوم اگر اشتباه نکنم، باد در فارسی چی میشه؟ در ترکی چی هست؟ یل.
در فارسی باد. حالا از باد برای کشتی ها چی میسازن؟ از یل، بادبان که کشتی حرکت بکنه، قایق حرکت بکنه. یلکن تو ترکی یلکنه. اون چیزی که اینجوری خودمونو هوا رو اینجوری میزنیم که یه مقدار خنک بشیم، اسمش چیه در ترکی؟ یلبیزه یا یلیزه. حالا من اینو از نظر، باید ببخشید بازم یه ذره چیز بکنم، یلپزه. یلپزه به احتمالا خونده بشه بهتره. نمیدونم، باید دوستانی که این زبان رو بلدن، ترکی رو خوندن بلدن، بیان اینها رو بخونن. بوغنک یا اینا دیگه در رابطه با عرض کردم این لغتنامه به زبان ترکی هستش، برای فارسی نوشته شده. مثلا کرج نمیدونم کرج اصلا کی بوده چی بوده، احتمالاً کرجی یک نوع قایق هستش، از اون داره صحبت میکنه. این کتاب رو کسایی که میبینن الان میتونن، من دارم عکساشو نشون میدم، یه تعداد از صفحه ها رو دوستان میتونید این رو از اینجا ببینید. در هر حال دوستان، uzun kısa uzun draz kısa کوتاه، eğri ekri ekri eğri ekri eğri گرد، yassı yassı yastı پهن، gen فراخ geniş فراخ، dar تنگ به فارسی، تونیک فارسی تونیک، yuxa یا یوفه، qalın ستبر. متوجه هستید الان که زبان ترکی یه لغتنامه داره. فکر میکنم این هم حدود 500 سال قبل، 400 خورده سال قبل نوشته شده. حالا اینو از صفحه سری قبلی که سری بعد که بخوایم وارد این بحث بشیم دوستان، من میام و این کتاب چند صفحه است دوستان؟ بذار ببینم، 368 صفحه است، در 870 قمری نوشته شده. واو، 870 الان 1400 حدوداً نزدیک 50، 1450 از اینجا فرض بکنید این 870 نوشته شده باشه، حدود 130 سال از اونجا، 450 سال از اینجا، حدوداً 600 سال. این کتاب 600 سال پیش در رابطه با لغت نوشته شده. حالا اگر این کتاب رو مثلا من برم یه مقدار جلوتر، شاید بشه پیدا کرد قواعدی رو هم گفته باشن و اینها. بذارید حالا یه چند صفحه برم. خط عوض شد، من الان به یه صفحه‌ای رسیدم که خط خیلی عوض شده، دست نوشته خیلی عوض شده و مشخصه که یکی دیگه این کتاب رو، این بخشش رو نوشته. احتمالاً اولش یه توضیح داد که هر بخشی که این کتاب 7 که از کتاب تکمیل شده، یعنی این کتاب از 7 رساله، از 7 موضوع مختلف تشکیل شده که اونجا گفته بود. هر کدوم رو احتمالاً یه نفر نوشته تو این کتاب جمع کردن، برای همین هم خطش فرق میکنه. مثلا بذارید ببینم، حالا من بازم به یک چند صفحه برم پایین تر ببینم که وقت میخواد، حال میخواد که بخونیم. بله، دوباره تغییر کرد، دوباره خرگوش اینجا، مثلا اینجا خرگوش توشن، ما داوشان میگیم. در زبان ترکی بعضی از حروف وقتی دارید تلفظ میکنید به همدیگه تغییر میکنن، میم به نون، نون به نون، ه به که به ه، دال به ت به دال، اینجوری تغییر میکنه و لهجه ها هم احتمالاً درش تأثیره. خرگوش مثلا ترکی خرگوش میشه تاوشن، الان میگیم داوشان، تاوشان،
در ترکیه تاوشان فکر میکنم میگن، با همین ت میگن، ولی ما در آذربایجان داوشان میگیم. فارسیش خرگوشه. یول görüşmek، ارشاد راه نمودن. ارشاد راه نمودن، یول یدین الله راست etsin. ارشاد راه نمودن، yol görsetmek. فرمان، buyruk. امر، فرمان، این فارسیشه، ترکی buyruk. انجام، اوامر. اوامر جمع، اوامر میشه جمع فر امر. اینجا میگه که buyruk جمعش میشه آنک، جمع. احتمالاً نمیدونم یعنی چی، احتمالاً منظورش اینه که buyruk خودش جمعه، اونون جمع. فکر میکنم اینجوری باید بخونیم، اونون جمع، یعنی خود buyruk جمعه. فکر میکنم اینجوری باشه. من گفتم که به بیسوادی من رو ببخشید. من در اینجا نمیخوام که در رابطه با متن کتاب صحبت بکنم. میخوام بگم که جاهل هستیم، نمیدونیم یکی این کتابی هست 700 سال پیش، 600 700 سال پیش نوشته شده که زبان ترک، معادلهای زبان ترکی رو به فارسی گفته. این هم یک کتاب. حالا بریم یک کتاب دیگه که معرفی کرده بودم و در فارسی پیدا نمی‌کنید، این هستش که در رابطه با طب اسلامی. آقا طب اسلامی فکر می‌کنم که منظورشون طب سنتیه. اسلام که طب نداره. یعنی حالا مثلا فرض بکنید که مارکسیسم یک ایدئولوژی هست، اون مثلا یه پزشکی داره که مثلا چشم اگه این حالت داشته باشه این بیماری داره، ما مسلمان‌ها مثلا این بیماری رو نداریم، یه بیماری دیگه داریم. مثلا مسیحی‌ها اگه بگن مثلا یه بیماری چشمشون میگیره که مسلمان‌ها نمیگیرن، مثلا یهودی‌ها یه بیماری‌های خاصی دارن که مثلا مسلمان‌ها نداره، مثلا تمامی بیماری‌هاش، نه یه بیماری. برای همین فکر می‌کنن که طب اسلامی منظورشون نیست. منظورشون اینه که طب مسلمان‌ها، دارو درمان‌هایی که مسلمان‌ها باهاش کار کردن یا پیدا کردن برای بیماری‌ها، فکر می‌کنم منظورش این باشه. کتاب رو دوستان که می‌بینید احتمالاً ببینید، جلدش یه جلدیه که با این یک نوع هنری هست در عثمانی رایج بوده، روی آب رنگ و روغن میریختن و نقاشی رو روی آب میکشیدن و بعد کاغذ رو میذاشتن بالای آب و اون رنگ و روغن رو جذب میکرد و نقاشی میافتاد روی کاغذ. یک نوع هنریه که الان آموزش داده میشه، روی آبه. یعنی شما هر چی رو که میخواید بکشید، هر نقاشی رو روی آب میکشید و بعد کاغذ رو روش میذارید، مثل فتوکپی میچسبه به کاغذ. خب حالا این یک نوع سبک نقاشی دیگه، ما تو ایران اینو نداشتیم. حالا فکر میکنم که این نقاشی همون نقاشی روی آبه. این کتاب الذین آمنوا عاش و حنه، اینجوری جلدش احتمالاً داخل جلده یا یه جایی اعدادی چیزی هم روش نوشتن، نمیدونم در رابطه چیه. احتمالاً این کتاب در مورد سلیمانیه کتابخانه‌سی، کتابخانه سلیمانیه یازان با زالار، نمیدونم با ایسلر. بعد شماره های کتاب رو نوشته. کتاب به خط بسیار جالبی نوشته شده، اندازش مشخص نیست، چند سانتی متر عرض و طول داره، کل صفحه یا 2 صفحه این مشخص نیست. اولش با یه داستان شکایت شروع کرده، بسم الله الرحمن الرحیم، اذ قال یوسف لابیه یا ابته اینی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین صدق الله العظیم. اول آیه رو میخونه، بعد صدق الله العظیم میگه و بعد شروع میکنه به اینکه
شکر بکنه خدای عزوجل رو، الله متعال رو. و بعد شروع میکنه صفحات بعدی. جالبه، کتاب به ترکیه. بعد این که دعا میکنه السلام 46 السلام 46 yaşında. گفتم که 40 نیست، در کتاب قبلی هم اینو گفتم 46 yaşında geldi 63 yıl müemmer oldu, 23 sene nübüvveti ile geçirdi, ondan dünyadan نقل eyledi. اولش میگه که 46 ساله، در سن 46 سالگی به پیغمبری رسید. 63 yıl müemmer oldu. عمرش معمر یعنی عمرش، طبقات عمرش 63 سال شد. 23 sene nübüvvet eyledi. Nübüvvet ile geçirdi. 23 سال هم با نبوت، نبوا خبره، از طرف خدا خبر می آورد. میگه 23 سال هم کارش این بود که الچی خدا بود. önden dünyadan geçti. بعد از آن، ondan sonra yani بعد از آن dünyadan nakl eyledi. İmdi herkese düşen yelmek ve cebellez شریعت علم حالا دیگه ادامه داره. من اجازه بدید برم یه صفحه دیگه بتونم بخونم، سوادم برسه. احساب و قیامت körmek dördüncü. حالا از اینجا دردینجی شروع کنم. لوح محفوظ. حالا این در رابطه اولش در رابطه با یه چیزای توضیح میده که مربوط به پزشکی اینا نیست، ولی مثلا اجازه بدید من یه چند صفحه. حالا این کتاب چند صفحه است؟ 200. این کتاب در سال نمیگه یه چنده، میگه که این کتاب 20118 صفحه، یا این فکر می‌کنم یه چیزی در اینجا غلطه، ننوشته چقدره. یعنی من میگم اینو دانلود کردم، اونجا مشخصاتش اونجا بود، حالا نمیتونم پیداش بکنم. اجازه بدید یه چند صفحه برم پایین‌تر و این کتاب رو از یه جایی شروع بکنم، ببینیم که چی میگه. البته بازم تخصصی خواهد بود، یعنی من مثلا نه پزشکی میدونم، نه گیاها رو میدونم به ترکی، نه ترکی پزشکی رو میدونم، نه داروهاش رو میدونم، نه آخه اینو بخونم هم خیلی چیز نمیشه، دستگیرمون نمیشه. ولی فقط اینو بدونیم که این کتاب به ترکی نوشته شده. مثلا باب 7. kimke kenduyi tağ üzre kürse cümle muradine irişe çok mal eline gire tağdan اینی gördese احتمال میدم که در رابطه با تعبیر خواب داره صحبت میکنه در اینجا. احتمال میدم همین چیزی که خوندم برای اینکه یه چیزی در اون مایه ها بود. به هر حال این کتاب به زبان ترکی هست، جزو ادبیات ترکی، جزو تاریخ زبان ترکی هست، جزو کتاب های ترکی هست. ما جهلیم. حالا چرا؟ بپرسید لطفاً از خودمون بپرسید که چرا ما فکر میکردیم زبان ترکی در مورد پزشکی، در مورد چیزای دیگه کتاب نداره و فکر میکردیم که زبان فارسی خیلی قدرتمنده. ولی الان دوستان من دارم ادعا میکنم با دیدن این کتاب هایی که در این آذرباش دوستمون جناب آذرباش در این کانالش جمع کرده، الیاز مالاری، کانال الیاز مالاری، میتونم بدون بگم که زبان فارسی
در مقابل اقیانوس زبان ترکی که خود ترکی در مقابل اقیانوس عربی مثل کاسه هست، کتابایی که در زبان عربی نوشته شده در مقایسه با کتابایی که به زبان ترکی نوشته شده، یه اقیانوس عربی ترکی کاسه است. حالا شما فرض بکنید که کتاب ترکی، کتابایی که به زبان ترکی نوشته شده یه دریاست، یه اقیانوسه، و زبان فارسی یک لیوانه در مقابل اون. اینقدر کوچیکه زبان فارسی. مثلا من در اینجا اون ikinci kimke kendiyi suya better körse gusseden kurtule bürücülü iste. میگم احتمال میدم که این در رابطه با اینجاها، البته داره در مورد سجده و اینا هم صحبت میکنه. دور کتاب هم نمیدونم از اول بود یا الان این کارو کردن. بله، دور کتاب هم با یه رنگی اون قسمت رو از حاشیه جدا کردن که حالا کسی اگر بخواد چیز بود. به هر حال این کتاب ممکنه در رابطه با فقط پزشکی باشه یا در رابطه با خیلی چیزهای دیگه باشه، نمیدونم. برای اینکه با این زبان و با این من هنوز الانشم که وقتی فال و اینها رو بخونم نمیتونم بفهمم، برای اینکه اصطلاحات فال رو نمیدونم، درسش رو نخوندم که ببینم مثلا این مثلا چی میگه. حالا این که علمی هست و غیر علمی اینو بذاری کنار. ممکنه یه چیزی الان ما علمی بدونیم، الان علمی ندونیم، خرافه بدونیم، در گذشته علم میتونستن. ما کاری نداریم، قضاوت نمی کنیم در مورد. میگیم آقا در این ساحه، در این صحنه، در این موضوع ترک‌ها این کتابو دارن، تموم شد. ما اینو داریم بهتون میگیم. و این کتاب بذارید ببینم آخرش فکر کنم یه جایی یه تاریخی بود، یه جایی من یه تاریخی دیدم اگر یادم باشه بتونم. حالا امیدوارم که این برنامه ضبط بشه، ما از سری بعد بتونیم کتاب ها رو، تاریخش رو و تعداد صفحه‌اش رو هم براتون بگیم. در رابطه با سجده و اینا هم خیلی توش هست، اشاله نمیدونم. مثلا اجازه بدید ببینم اینجا میتونم یه چیزی 21. gün öldürse ağız ağrır. 22. gün öldürse yudek ağrır. این نمیتونه öldürse باشه، eldirse یعنی اگه به 22مین روز برسه yudeki ağır. Yüreki ağrır. اگه به 22مین روز برسه. حالا بذارید اینو بخونم، یه جالب شد برام. Kan öldürmeyi beyan eder. Kan öldürmeyi، این چیزی که در خون هست اتفاق میفته و باعث مرگ میشه، این رو داره مطرح میکنه. برای اونجا دیگه اینه. Eğer evvel günü öldürse ködiye detirme getir. خب نمیتونم بخونم، بذارید از این خارج بشیم. آخرین کتاب رو هم قول داده بودم که 12:30 تموم بکنم، ولی اجازه بدید این کتاب رو هم بخونم تا ساعت 1 تموم بکنم. اجازه بدید. این امروز در از 5 کتاب رو میخوام معرفی بکنم، برای اینکه میخوام از فردا، از جلسه بعد که میریم، حالا اسم این رو هم میذاریم مهندسی جهل شماره 1 یا 2، شماره 2 میذاریم این امروز رو. حتی 1 بذاریم بهتره، 1 بذاریم. آخرین کتابی که قبلا دانلود کردم، این رو براتون معرفی کردم در گذشته ولی سیو نشده، این کتابی هستش که در رابطه با شعره. این کتاب در سال 1130 نوشته شده، الان 1450 تقریبا 1446 و 47 اینا باید باشه. این حدود 320 سال پیش نوشته شده، بیش از 300 سال قبل این کتاب در 206 صفحه نوشته شده. یه عاشق پاشا بوده، یه عاشق بوده، یه آدمی که با موسیقی سر و کار داشته، شعر میگفته. این آدم این کتاب رو نوشته، در 206 صفحه چاپ شده.
فصل فی لواء محمد لرسول الله علیه الصلاة والسلام من محمد و محمدیه. اولش در شعرهاش رو مسلمان ها قبلا به خصوص ترک ها و عرب ها صحبتشون رو با حمد خدا و پیغمبر و ائمه شروع کردن، شیعه ها با ائمه. حالا ایشون هم همین کار رو کرده و شروع شده. دوباره اومده بسم الله الرحمن الرحیم گفته و الحمدلله جعل محمدا سبب کل موجود و اشرف کل مخلوق. این از صفحه دوم هست، دارم میخونم من. صفحه اولش که شبو دکله امدی شبو yerdə yetince eder kirdigar, neçə sənət göstərər meydanda ol pərverdigar, ol qiyamət yerinə ölkə zahir olur یا olsur. حالا بعضی رو نمیتونم بخونم، اجازه بدید یه چند صفحه برم جلوتر. بیه اول آیات قرآن قدیم لفظ بسم الله الرحمن الرحیم، فاتحه جنزینه اسرار غیب، متنع و دیباچه انوار غیب، مبدأ هر کار فتح هر کلام. این آدم شعر فارسی هم گفته. اجازه بدید همین شعر رو اگه ادامه بدم اینجاش، مبدأ هر کار فتح هر کلام، منشأ هر نامه و ختم ختام، زینت توقیع طغرای ازل، فتح مفتاح جمیع عقد حل، معرفت بخش صدر و صدور انس و جان، منزلت افزای خلقان جهان. نام فتاح اردو چون مفتاح فتوح، اوندن بلکه ادعا فتاح فتح. فتح ابواب معانیدن فتوح، ولسنک دلسن فتاحدن، احتمالا ölsen فتاحدن، فتح روح، کرایندان سکاون مدد، اولسین مقبول الله الصمد. چون مفتحدندر هر فتح باب، نام فتاحی لگل فتح کتاب. حق عادیل اولو حق فاتحه، خاتم خیری ایرر فاتحه. حالا میبینی که اولش با فارسی شروع کرد، بعد اومد ترکی و شعر ادامه ترکی ادامه داد. در توحید باری عزوجل دوباره در اینجا فکر eder misin ورر در بر اله، ترکم انگ مسنوعده رهب و ماسواه، واجب و ذات öldüra در وجود، کم bu موجودان تا فیض جود. شعر رو اگه دقت بکنید دیگه کتاب وارد بخش ترکی شirgerler o kökler öldürür ilah، zatine kıldı bu eşyaya güvah، mevcut oldur kim vücud انس can، anki icadından olmuştur eyan. Bel bu mevcudatide ölen vücud، ظاهر باطن ana ایلر سجود. ها مثلا من الان یواش یواش دارم به این کتاب عادت میکنم، هم خطش زیباست، انصافا خیلی زیباست، همین که دارم یواش یواش متوجه میشم که این که هایی که من بعضا نمیتونم بخونم یا یه هایی که اولش داره میدونه باید یه جوری دیگه خون، برای اینکه ظاهر باطن آنا، این که در اینجا آک نوشته نمیشه، آکا دیل، اینو نمیتونیم بگیم آکا، این آنا میشه اونا. ظاهر باطن اونا ایلر سجود، ذات اندر بو زواتات، نه زواتات نه زلال بو زواتات، معانی جان دل. O معانی در از اصول معرفت، onlarındır
در این اسماء صفات çok güzel yazılıptı. خیلی زیبا نوشته شده. خطش زیباست. شعر رو هم اجازه بدید یه چند صفحه برم پایین تر از این حمد و ثنا، بخش حمد و ثنا که واجب هست از اونا برم بیرون. فی بیان مدح نور محمد، در اینجا شعری گفته در بیان نور، مدح نور محمد صلی الله علیه و سلم. احتمالاً سنی هست این آدم برای اینکه آله رو نیاورده. ای گلان عرفان مخلوق کلب، نور احمد در مخلوق سبب. متوجه هستی که اینجا داره از یه فلسفه‌ای صحبت میکنه که در یه بخشی از جهان اسلام بهش اعتقاد داشتن که علت خلق آسمان ها و زمین و انسان ها این بود که حضرت محمد به دنیا بیاد و اینجا داره اینو میگه نور احمد olmasaydı ey yar olmazdı ay gün لیل و نهار. وقت من اون اولش توضیح دادم ولی الان تو مصرع بعد، بیت بعد و مصرع، این دو مصرع داره بهش میگه که نور احمد olmasaydı ey yar ای یار. حالا یار کلمه ترکی هست دوستان. این که ما در زبان فارسی میگیم یار، مثلا یه زن یا یه مرد یه یاری داره، پاره تنشه، ولی این فارسی نیست، این ترکی هست. برای اینکه یار در ترکی به معنی این که دو تکش بکن، تکه بودن. یارماق یعنی یه چیزی رو با یه چیزی با مثل تیشه و کلنگ و هر چیزی این رو دو شقش بکنی یا چند شقش بکنی، این میشه یارماق. یارلگان دره، حالت دره یا چیز داشته باشه که یک چیزی رو از هم جدا کرده باشه، یارلگان میگن. یار خودش یعنی یاره یعنی نصف، یارم یعنی یار من یعنی نصف من. خب حالا ای یار، ای نصف من، نور احمد olmasaydı، اگر نور احمد، حضرت اسم دیگری از حضرت محمد هستش، نباشد، نبود، olmazdı ay gün لیل و نهار، اون وقتی که شب و روز و ماه و آفتاب نمی بود. نور و احمد gelmeseydi عالمه، تاج و عزت انمزیدی آدمه. اگه میگه نور احمد به دنیا نمی اومد، این تاج عزتی که بر سر انسان بودن هستش، در قرآن آیه‌ای هست در این زمینه دیگه داره در رابطه با قرآن صحبت می‌کنه. در اصل آیات قرآن رو درک کرده و تبدیلش کرده به شعر. حالا ترکی هستش، شعرهای بسیار زیبای عرفانی. اجازه بدید من دوباره یک کم برم پایین‌تر ببینم که آیا شعر عاشقانه داره یا نه. تقریباً اجازه بدید از یه جایی شروع بکنم ببینم. حالا اینجا فی ابیات واقعات الاحوال فی مرض النبی صلی الله علیه و سلم. هنوزم داره در مورد پیغمبر صحبت میکنه، در رابطه با بیماری پیغمبر داره صحبت میکنه. اینم بریم. فی بیان فراغ اصحاب رسول صلی الله، حالا حضرت محمد صلی الله به رحمت حضرت حق پیوسته و اصحاب دارن براش صحبت میکنن. اونو داره صحبت میکنه دفن حضرت رسول رو. ببینید داره در رابطه با تاریخ رو در است، ببینید تاریخ صدر اسلام رو به شعر کشیده، قرآن رو و اینا. این خیلی عالیه، باید یکی بیاد این کتاب رو بخونه. خوندنش هم ساده است، خیلی آسونه، خیلی خوشخط نوشته شده. رحمت الله علیهم اجمعین. نقل محمدیه فی حق الصبیان، در حق کودکان هست. حکایت عن ابی طالب مکی رحمت الله. اومده میگم که احادیث رو خونده. فصل فی اسرار العارفین، در رابطه با اسرار عارفین، عارفها، اونها که عرفه هستن. به عرف یعنی عرفه یعنی چی؟ عارف یعنی چی؟ عارف یعنی که به یک چیزهایی پی برده، شناخت پیدا کرده. عارف یعنی کسی که دارای شناخت هستش، دارای اندیشه هستش در مورد یک چیزی، به یک چیزی آگاهی یافته.
داره در رابطه با اینها اسرار عارفین صحبت میکنه، یعنی در رابطه با عرفان داره صحبت میکنه. خیلی هم شعر طولانی هستش، من الان 4 صفحه دیدم. قال النبی صلی الله علیه و سلم من عرف نفسه فقط عرف ربه. دوباره داره در رابطه این حدیث صحبت میکنه، متن رسول الله صلی الله و مناجاته صحبت میکنه. خیلی خط یه مقدار تغییر کرد، شیوه خط یه مقدار تغییر کرد. فکر میکنم که حالا میدونید که در زبان عربی شعرها وزن دارن، بر اساس وزن شعرها قالب براش درست شده در تاریخ که بر اساس اون قالب ها اشعار رو چیکار میکنن؟ مینویسن. حالا در اینجا در این کتاب قالب تغییر کرده، در صفحه کتاب نمی گنجه، در اون قسمت درجه کلمات میره بالاتر، آخر کلمات میاد تو سطر اول بالاتر میره. اجازه بدید ببینم یه شعر عاشقانه اگه بتونم ازش پیدا بکنم. قال الله تعالی نور السماوات والارض مثل نوری که مشکات فیها مصباح، که دوباره فصل فی انکشاف ذات. ببین اینجا در مورد فلسفه صحبت میکنه، از دین اومد به انکشاف ذات، عرفان، از عرفان از دین اومد به پیغمبر، از پیغمبر اومد به اصحاب، از اصحاب اومد به تاریخ، از تاریخ اومد به عرفان، از عرفان اومد به موضوعات دیگه و الان رسیده به کجا؟ اونقدر این من دیگه کاری بکنم که این چیزها نیاد اینجا. انکشاف ذات داره به فلسفه میرسه. جلالی قدر اعلا دریس اطوار تجلیدن جمال نور اجلی. این هم شعره، باز درسته که اینجا اومده با خط قرمز مجزا کرده شعر رو، شعر جدید رو شروع میکنه، اما خود اسمی که برای شعر گذاشته شعره. جلالی قدر اعلا در بس اصول رحلتیندن جمالی نور اجلا در چون انوار تجلیدن. قال الله تعالی سلام قولا من رب رحیم، یا من رب رحیم احتمالا باشه. سجود الملائکه لآدم علیه السلام، دوباره برگشت به این که حضرت آدم وقتی خلق شد خداوند از تمام ملائکه خواست که به چیز بکنن. حکایت جمل من معجزات النبی صلی الله علیه و سلم. حالا دوباره برگشت به قرآن، اون آیتی که در قرآن هست در رابطه با معجزات پیغمبران قبلی صحبت میکنه که یکی از اونها از کوه رو شکاف و یک شتر از کوه بیرون اومد. در رابطه با اون داره به زبان ترکی شعرشو میخونه. معجزاتی صدقله دیلن گلو دیلن گلون her birinden size hisse ve arbulun. Şöyle bir gün cümle eyyamide sübh vaktinde dünün akşamide mazbi kılmıştı ashab Resul. من این کلمه نتونستم بخونم، معربی kılmıştı ashab Resul, argısın vermişti mihraba Resul, zarlık geldi kapıdan içeri, zarlık geldi kapıdan içeri, Mustafa dedi aleyh etvardı. Kapıda mazlum bunzar zar idin. Kapıda mazlum نتونستم این ببینید من متاسفانه در زبان ترکی خیلی فقیرم. در نتیجه بعضی از کلمات رو
هم نمیتونم بخونم، همین که خب این جدیده، من دارم وارد یه چیزی میشم که میگم زبان تغییر کرده در تاریخ و اینا. خب فکر کنم حدود 1.5 ساعت شد. اینم آقا امروز ما 5 تا کتاب به شما معرفی کردیم در زبان ترکی که این کتابی که خوندیم در سال 1130 قمری نوشته شده، الان 1450 تقریبا بگیم هست، این میشه حدود 350 سال پیش مثلا. این کتاب طب اسلامی متاسفانه ندونستیم در چه سالی نوشته شده، 118 صفحه. کتاب حساب فلسفی علوم و ریاضی، این در چه سالی نوشته شده؟ اینو میدونستیم دیگه، معرفی کردیم، گفتیم که چه سالی نوشته شده. فکر میکنم گفتیم، الان اگه دوباره برگردیم اینجا نمیشه. بذار برم آخر کلمه ریاضی ببینم که چی هست در اینجا، چه چیزی وجود داره. فصل ثالث، اوکی من دیگه نمیتونم، اینم بلش کنیم. موسیقی، کتاب موسیقی هم در رابطه 338 صفحه در رابطه با علم موسیقی و افلاک و مقدرات نوشته شده، این هم یک کتاب معرفی کردیم. و لغتنامه رو هم گفتیم که حدود 700-800 سال پیش نوشته شده و در 368 صفحه. امروز طولانی شد برای اینکه 5 تا کتاب رو معرفی کردم و گفتیم که مهندسی جهل چجوری به ما جاهل هستیم، برای اینکه یه جوری ما رو مهندسی کردن، مغز ما رو، آموزش ما رو، زندگی ما رو، جامعه ما رو، رادیو تلویزیون ما رو، کتاب‌های ما رو، مهندسان ما رو، دکترهای ما رو، تحصیل کردگان دانشگاهی، استادان دانشگاهی ما رو که نمیدونن کتاب‌های ترکی وجود داره و فکر میکنن کتاب ترکی وجود نداره. بسیار متشکرم از جناب آذرباش که این کتابخونه آنلاین رو در تلگرام راه انداخته و من خودم از وقتی که این کتاب رو دیدم به اینکه ترکم افتخار دارم میکنم و متوجه میشم که زبان فارسی من به هر حال حداقل هزاران جلد کتاب خوندم به زبان فارسی، آموزش دیدم، هم در حوزه علمیه درس خوندم، هم در دانشگاه درس خوندم، کتاب خیلی زیاد خوندم، به نظرم کتاب زیاد خوندم. حالا بسیاری از دوستان از من خیلی زیاد کتاب خوندن، ولی در رابطه با تاریخش هم کتاب زیاد خوندم، ولی زبان فارسی در مقایسه با این چیزی که من در اینجا میبینم بسیار بیرمقه. برای همین نباید بذارن زبان فارسی زبان رسمی بشه، چون اگر زبان فارسی الان در زندانه، اونم زندان سلول انفرادیه، یعنی این زندان، تو این زندانه این کسی نمیدونه که این وجود داره و چه عظمتی داره و چه قدرتی داره و چه میتونه. حالا این اگه بیاد از زندان بیاد بیرون و بخواد با فارسی که 100 ساله دارن تبلیغاتشون کشتی بگیره یا باهاش مسابقه بده، زبان فارسی انگار مثلا یه بچه 1 ساله رو بذارید با یک آدمی که 40-50 ساله ورزشکاره، در تمامی رشته ها تخصص داره، مثلا بخواد با اون یه بچه 1 ساله رو بذارید با این کشتی بگیره. در نتیجه طرفداران زبان فارسی که نونشو میخورن، نون علم نمیخورن، نون زبان نمیخورن، روی صنعت دیگه، روی نون زبان دفاع از زبان فارسی رو میخورن. اگه اینها یه روزی این پرده ها کنار بده، این سلول انفرادی باز بشه، زبان ترکی و زبان عربی هم در ایران بیاد رو میز کار و مردم از ذهنشون از این مهندسی جهل خارج بشه و آگاهی پیدا بکنن که زبان ترکی چه منابعی، کتابهایی داشته در تاریخ نوشته شده و چه تاریخ تمدنی رو آفریدن اومدن تا اینجا، اون وقت متوجه میشن که فارس هایی که نون دفاع از زبان فارسی رو میخورن چه ظلم و جنایتی در 100 سال گذشته انجام دادن و چقدر مهندسی جهل رو طراحی کردن تا میلیون ها انسان جاهل به دنیا بیان، در یک اتمسفر جاهلانه رشد پیدا بکنن و در یک اتمسفر جاهلانه جاهل بمیرن. روزتون بخیر.
امیدوارم که دوستان این برنامه